السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. هذه الحصة أخصها للمستوى الأولى بكالوريا. إذن سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات المتعلق بعموميات حول الدوال. إذن فهو موضوع وجدته بأنه موضوع مهم، ارتأيت أن أتقاسمه معكم لأنه يتضمن مختلف الأسئلة التي تطرح على شكلتها في الفروض. إذن على بركة الله، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة اعتمادا على ما سبق أن درستموه. إذا الموضوع باللغة الفرنسية وسنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا عندنا واحد الدالة معرفة على مجال اللي خصكم تعرفوه ثم الديفينيسيون. مجال التعريف h de x égale 3x plus 4 moins 6 fois racine de x moins 1. إذا السؤال الأول هو تحديد مجال التعريف. بين أن العدد 4 فهو قيمة دنيا بالنسبة للدالة h، لتكون الجي الدالة المعرفة كما يلي جي دو اكس تيغال غاسين دو اكس موان 1. إذا المطلوب هو جدول التغيرات ثم إنشاء المنحنى ديال لا كورب جي في معلم متعامد. السؤال ب، إحداث أو تحديد صورة المجالين جي دو 1 2 و جي دو 2 بلس لانفيني. السؤال 4، حدد حدودية من الدرجة الثانية دالة اف بحيث يكون h دو x تيغال f غون g دو x. إذا تحديد جدول التغيرات ديال دالة f ثم إنشاؤها في نفس المعلم. السؤال سي هو تحديد تغيرات الدالة h في كل من المجالين 1 2 و 2 بلس لانفيني. إذا هذا هو مجموعة ديال الأسئلة. إذا سنقوم بالإجابة عنها. بالنسبة لكم انتم يمكنكم تستوبيو لا فيديو وتبداو تشرعوا في الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة أو تتابعوني مباشرة، لأني سأطرح بعض لي تريك أو ديزاستوس بالنسبة لهذا الدرس هذا. إذا فيما يخص أولا مجال التعريف، تنظر بأن مجال التعريف وهو من الأشياء المهمة الذي يجب التمرن عليها. إذا عندنا واحد الدالة اللي هي فيها واحد الغاسين كاري دو إكس موان 1. إذا نقولوا بأن الجدول أو مجال التعريف هو لونسومبل دي إكس كي أبارتيان إر تيل كو ما بداخل الجذر خاص يكون أكبر أو يساوي الصفر. إذا هذا يعني أن إكس أكبر من 1 دونك فهو 1 بلس لانفيني. سؤال بسيط. إذا بين أن le nombre 4 est une valeur minimale, donc ça veut dire il faut quand même montrer qu'il existe un certain m appartenant à R tel que f de x est supérieur ou égal à m. Ça c'est la définition أو تعريف ديال تقول بأن f مصغورة بالعدد m بحيث خاص يكون m هو صورة ديال واحد x0 tel que x0 appartenant à R ou bien au domaine de définition de f. Alors voilà ce qu'on va faire. Alors première des choses, خاصنا نبينوا بأن f de x moins m, c'est-à-dire moins 4, خاص تكون supérieur ou égal à 0. Alors on a f de x moins 4, ou plutôt parce qu'on a la fonction h, donc je me trompe, donc c'est la fonction h de x. Donc h de x moins 4, donc ça va donner 3x moins 6 racine de x moins 1. alors خاصنا نبينوا بأن هذه أكبر أو يساوي صفر. إذا لا يمكن تبيانها من اللحظة الأولى، ولكن خاصنا نديروا واحد التغيير. غادي نضربوا في لو كونجيغي. donc voilà pour simplifier la tâche. donc voilà 3x plus 6 racine de x moins 1. غتعرفوا علاش درنا هذه المسألة هذا أو التحول. donc هنا عندنا 3x plus 6 racine de x moins 1. إذا بالنسبة لنا هنا بالنسبة 3x ما نساوش بأن x أكبر من 1 فهو موجب، وهذا موجب يعني المقام فهو كله موجب. تبقى تحديد هذه المتطابقة a moins b fois a plus b هي a كاري، دونك هي 9x كاري moins 36 fois x moins 1 sur 3x plus 6 racine de x moins 1, soit donc 9x au carré moins 36x plus 36 sur 3x plus 6 racine de x moins 1. Donc ça c'est une identité remarquable. Donc c'est 3x moins 6 au carré sur 3x
plus 6 racine de x moins 1. Alors vous remarquez que ça البسط فهو دائما موجب وبالنسبة للمقام كذلك موجب, donc supérieur ou égal à 0. يعني أن f de x est supérieur à 4. Donc je dis dans ce cas que la fonction elle est minorée par 4. Mais la question qui se pose, est-ce que 4 est une valeur minimale? Alors il faut quand même préciser l'existence d'un certain x0 appartenant au domaine de définition tel que f de x0 égale à 4. Cela veut dire tout simplement qu'il faut résoudre l'équation f de x égale à 4, ou plutôt h de x. Donc h de x est égal à 4, ça veut dire tout simplement que 3x moins 6 racine de x moins 1 est égal à 4. Il faut toujours mentionner que x est supérieur ou égal à 1. Alors, c'est-à-dire qu'on aura 3x est égal à 3x moins 4, donc on va moins 4, donc il reste, on va se débarrasser bien sûr de 4 لأن h de x هي 3x moins 6 racine de x moins 4 plus 4, alors moins 4 غتمشي غتوقع لنا هذه l'équation. Donc il faut résoudre هذه l'équation هذه. Voilà. Alors cela, on va faire ça au carré, donc 9x carré égale à 36x moins 1. C'est-à-dire on aura tout simplement l'équation qu'on a déjà trouvée tout à l'heure, l'identité remarquable égale à 0. C'est-à-dire que 3x égale à 6, ça veut dire que x égale à 2. Et 2, bien sûr, il appartient au domaine de définition. Donc, bien sûr, on va dire donc que 4 est une valeur minimale, car h de x est supérieur ou égal à 4 et 4 n'est autre que h de 2. Alors voilà, on a répondu donc à la première question. On va passer maintenant à ce qui suit. Donc soit une fonction g de x. Alors la première question, dresser le tableau de variation. Donc c'est une fonction standard. Donc vous allez dans le domaine de définition, c'était 1 plus l'infini. Alors vous avez g de x. Donc comme il s'agit d'une fonction standard, donc elle est croissante, pas de problème. Voilà votre tableau de variation. Alors pour la représentation, je vais la laisser jusqu'à la fin parce qu'on va tracer cette fonction ainsi que la fonction h de x. Alors déterminer graphiquement g de 1, 2. Alors comment on va faire? G de 1, 2. Alors puisque la fonction elle est croissante, donc ça veut donner tout simplement g de 1, g de 2. Alors g de 1, il suffit de remplacer. Alors si vous remplacez g de 1, ça vous donnera 0. Et g de 2 égale à 1. Alors g de 2 plus l'infini. De la même manière, donc c'est g de 2. Ici, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc g de 2 est égal à 1 et la limite c'est plus l'infini. Donc voilà g de 2 plus l'infini. On aura besoin bien sûr de ces deux informations. Donc on passe maintenant à la détermination d'un polynôme f de x tel que h de x égale. Alors dire que h de x est égal à f g de x. Donc c'est-à-dire quoi? On va poser, on a g de x est égal à racine de x moins 1. On va poser racine de x moins 1 est égal à y. C'est-à-dire que h de y est égal à f de y. Alors cela veut dire quoi? Ça veut dire que 3x plus 4 moins 6 racine de x moins 1 est égal à f de y. Alors pour nous, on a posé donc y est égal à racine de x moins 1. Ça veut dire tout simplement que y au carré égale à x moins 1. Alors ici, on cherche x, donc x égale à quoi? Est égal à y carré plus 1. Donc en remplaçant dans cette équation, donc c'est-à-dire 3 fois x moins 1, donc x égale à y au carré plus 1, plus 4 moins 6 fois racine, or racine c'est y. Donc tout ça égale à quoi? Est égal à f de y. C'est-à-dire qu'on aura f de y est égal à 3y au carré. 3 plus 4, ça fait 7. Donc il me reste moins 6y plus 7. Autrement dit, donc si on passe à la fonction x, donc on aura f de x égale à quoi? Est égal à 3x au carré moins 6x
plus 7. Donc voilà notre fonction f de x, bien sûr qu'on doit, c'est une équation du second degré, telle que h de x est égal à f rond g de x. Alors voilà, donc on va maintenant passer à la détermination de variation de la fonction f. Alors voilà, je vais noter donc f de x égale à 3x au carré moins 6x plus 7. Vous savez bien sûr écrire cette équation de second degré sous la forme canonique. Donc on peut me dire même c'est 3 fois x au carré moins 2x plus 7. Alors c'est 3. Alors x carré moins 2x n'est autre que x moins 1 au carré plus 1, donc moins 1 plus 7. C'est-à-dire 3 fois x moins 1 au carré. Il reste moins 3 plus 7, c'est plus 4. Donc ici, je vais vous noter la chose suivante, c'est que lorsque vous avez une fonction de type a fois x moins alpha au carré plus bêta, donc cette équation-là vous prouve c'est la forme canonique, c'est-à-dire que la courbe C de f donc est une parabole de sommet que je peux noter S de coefficient alpha bêta. Donc, soi-disant, alpha est égal à 1 et bêta égale à 4. Donc, ça, c'est un axe de symétrie. Bien sûr, ça veut dire que vous aurez en 1 est un axe de symétrie. Donc, le tableau de variation aura bien sûr l'allure suivante. Donc, x, on a moins l'infini plus l'infini. On a alpha est égal à 1. Et comme a est positif, donc c'est-à-dire vous aurez bien sûr cette allure-là. Donc, f de alpha, c'est bêta. Donc, c'est 4. Donc, ici, c'est plus l'infini, plus l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, voilà. On va maintenant parler de, bien sûr, de la courbe. Alors, la courbe, bien sûr, on devra tracer la courbe. Donc, j'ai déjà fait le traçage de la courbe. Donc, voilà votre courbe. Donc, la courbe ici, ça représente ici la courbe de C de G. Donc, avec G de x est égal à racine de x moins 1. C'est une fonction qui est croissante. Donc, G de 1 est égal à 0. Donc, la courbe, voilà sa courbe. Et celle-ci, c'est la courbe de f de x qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est 3x au carré moins 6x plus 7. C'est bien ça. Alors, c'est une عبارة عن شلجم. إذن فهي عبارة عن شلجم. إذن هذا هو le sommet S. إذن تلاحظوا بأنه d'équation عنده بارامتر احداثيته هو الفا بيتا يعني 1 4. اذا فهذا فهو ماذا؟ فهو يمثل ماذا؟ محور تماثل بالنسبه للداله f. Voilà donc la représentation des deux courbes. Donc maintenant je vais passer à la question C, déterminer les variations de la fonction h sur les différents intervalles. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors voilà, بالنسبة l'intervalle 1, 2. Alors, بالنسبة l'intervalle 1, 2, n'oubliez pas qu'on vous a donné de chercher l'intervalle, l'image de G1, 2. On a trouvé qui est égal à 0, 1. Alors, vous savez bien sûr que la fonction f, on a trouvé, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et qui dit intervalle décroissant sur 0,1, ça veut dire qu'il est décroissant sur 1, 2. Alors, pour la fonction g, elle est comment? Elle est croissante sur 1, 2. Alors, il y a deux monotonies tout à fait différentes. Alors, donc ça veut dire que h est décroissante sur 1, 2. Voilà pour la première conclusion. Si je passe maintenant à l'intervalle 2 plus l'infini, je remarque qu'on vous a donné d'abord l'image de G2 plus l'infini, qui est égale à 1 plus l'infini, c'est bien ça? Oui, c'est 1 plus l'infini. Alors,
F, comment elle est? Elle est croissante. Je m'excuse si j'écris ça en abrégé, mais vous devez l'écrire en lettres. Donc F est croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Et l'on est de même, G, elle est croissante sur 2 plus l'infini. Alors même monotonie, ça veut dire que H est donc croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, on a donc répondu aux différentes questions. Donc, je pense qu'on a terminé avec ce sujet-là. Donc, essayez bien sûr de le reprendre et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Alors, si vous avez des questions ou bien des commentaires, vous pouvez me les envoyer bien sûr. كذلك بالنسبة لواحد المسألة غادي نقول لكم بأن هنا سبق لي لحت certain nombre de vidéos concernant les généralités sur les fonctions بالنسبة للأولى بكالوريا. يمكن لكم تدخلوا عندي القناة باك اون بوش وتمشيو directement la playlist. Vous allez trouver un certain nombre de problèmes très intéressants et plus difficiles, plus ou moins difficiles. Alors, je vous conseille de les revoir et de les partager avec vos collègues. Alors, je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.